کہ دیکھا جی اس کے اوپر جو ہے نا فیصلہ آ گیا، کیونکہ یہ کسی حال میں خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ قرآن میں بھی ہے نا کہ جو کچھ کریں گے یہ اپنا معیار بدل لیں گے، یہ پھر ایک نئی ڈیمانڈ کریں گے۔ بھائی آپ کی خواہشات کے اوپر، آپ کی وش کے اوپر نہیں چلتا نظام، یہی تو آپ کو ہم بات سمجھا رہے ہیں۔ اور جو لوگ ہیں نا ہمارے میں جو آتے ہیں، یا ہم لوگ بھی ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ کوئی بریلوی تھا، کوئی دیوبندی تھا، کوئی شیعہ تھا، کوئی چکروالوی تھا، کوئی کیا تھا، کوئی کیا تھا۔ آپ ہی میں سے لوگ اٹھ کے جماعت میں بھی شامل ہوئے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ چیزیں وہ ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے ایک بات کر دی ہے، آپ نے کسی کو گلٹی کر دیا تو اگلے دن وہ فوراً جواب میں ملے کہ جی فوراً اس کا کیوں نہیں جو ہے نا امپلیمنٹیشن ہوئی۔ آپ کی خواہشات کے اوپر نظام فیصلہ نہیں کرتا، میری خواہش کے اوپر بھی نہیں کرتا۔ جماعت کا الحمدللہ اپنا ایک نظام ہے۔ اب میں آپ کو جو ایک حدیث سنانے لگا ہوں نا، آپ میں سے کوئی بندہ بھی اس کا جواب ضرور بعد میں اپنی باری میں دینا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دروازے پر کچھ لوگوں کو جگڑتے ہوئے سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی ایک انسان ہوں اور تمہارے مقدمات فیصلے کے لیے میرے پاس لائے جاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی شخص دوسرے سے زیادہ چرب زبان اور اچھے دلائل پیش کرنے والا ہو، اور وہ اپنی دلیل سے مجھے قائل کر لے، اور میں اس کی بات سن کر اس کے حق میں فیصلہ دے دوں۔ بس اگر میں کسی کی چرب زبانی سے متاثر ہو کر کسی مسلمان کے حق کا فیصلہ کسی دوسرے کے حق میں کر دوں تو وہ در حقیقت آگ کا ایک ٹکڑا ہے جو میں اسے دے رہا ہوں، بس وہ اس لیے یہ چھوڑ دے۔ آواز صحیح آ رہی ہے؟ ہاں صحیح آ رہی ہے، بہت صحیح آ رہی ہے۔ ہاں، اب مجھے یہ بات بتا دیں، ہمارا نظام اور ہمارے پیارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے یہ دنیا بنی ہے، وہ نظام سب سے افضل، ان سے بڑا نظام نہ آیا ہے نہ کبھی آ سکتا ہے۔ تو میرے آقا مولا یہ فرما رہے ہیں تو ہمارے نظام کی ان کے سامنے تو کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو وہاں پر یہ کام میں نے آپ کو حدیث کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ ادھر ادھر کی بات نہیں کی آپ کے ساتھ میں نے۔ تو وہاں پر اگر یہ بات میرے پیارے آقا مولا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی لوگ آتے ہیں وہ فیصلہ حق میں بھی لے جاتے ہیں، اب مجھے یہ بات بتا دیں، ہمارا نظام تو ان کے نظام کے برابر تو کچھ بھی نہیں ہے، غلام ہے، وہ آقا ہیں۔ تو آپ لوگ ادھر ادھر کی بات کر کے جان بوجھ کر ایسی چیزوں کو یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ اب اس بات کا مجھے جواب دینا آپ لوگ، کیا نعوذ باللہ اس بات سے اس نظام کے اوپر آپ سوال کر رہے ہیں؟ ہمارے اوپر تو آپ جو سوال کر رہے ہیں وہ اگر اس نظام سے کمپیئر کریں تو مجھے بتائیں کیا آپ کے پاس جواب ہوگا؟ کچھ بھی نہیں جواب ہوگا۔ میرے آقا مولا نے جب یہ کہہ دیا ہے تو ہمارا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہمارا کوئی نظام بڑا نظام ہے۔ ہم تو ان کو اسی نظام کو، اسی ماڈل کو فالو کرتے ہیں جو میرے پیارے آقا مولا کا ماڈل ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے کہہ دیا کہ لوگ آتے ہیں ایسا کر جاتے ہیں، تو یقیناً ہمارا تو ماننا ہے ہم تو ان کے غلام ہیں۔ تو غلاموں میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہوں گی، اس نظام میں ضرور ہوں گی کہ بہت سارے لوگ ہیں ان کی آ کے وہ فیصلہ بھی لے جاتے ہوں گے، کیونکہ مثال ہمارے پیارے آقا مولا نے خود اپنی دی ہے۔ تو یہ جو ادھر ادھر کی بات کر کے وقتی طور پر اپنا جو کیا کہتے ہیں اس کو تھوڑا سا گین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، دو بندوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، دو بندوں نے گالیاں دی اور دونوں بندے آپس میں ان کی صلح ہو جاتی ہے، اور بھائی قتل معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قتل کے اوپر کیا ہے؟ ربا کا، اور وہ دوسرا جو اسلام کا قانون ہے کہ قتل کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے۔ تو دو بندے آپس میں قتل ہی معاف کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہو نہیں انہوں نے معاف کیا، کیوں کیا؟ یہ تو گالیاں دی ہیں۔ بھائی جان چلی جاتی ہے، اس سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہوتا، اس میں بھی خون بہا ہوتا ہے۔ خون بہا، میں نے پہلے وہ کہنا تھا ربا کیا ہے، خون بہا ہوتا ہے۔ تو وہ کیا اس میں تو آپ کہو گے نہیں نہیں یہ ان کو کیا آپس میں قتل کر کے، کیونکہ نظام نے حرکت نہیں کی۔ بھائی کچھ چیزیں انڈیویجول بیسس پہ ہوتی ہیں اور انڈیویجول خود اس کا فیصلہ بہتر کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ اپنے ارد گرد ماحول کو اس لیے نہیں دیکھتے کہ آپ میں تو ساری وہ چیزیں یہ جو ساری بھری پڑی ہوئی ہیں، یہ آپ کا اچھا پن یہ ہے کہ آپ ہم سے، کیونکہ ہم آپ کی امیدیں ہم سے بہت زیادہ ہیں، الحمدللہ یہ بھی ہماری جیت ہے۔ آپ کیوں نہیں باقی 98% لوگوں سے یہ امید لگا سکتے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ امید بھی نہیں لگائی جا سکتی۔ آپ ہم سے امید لگاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم امیدوں پہ پورا اترتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ پورا اتریں گے۔ لیکن دعویٰ کوئی نہیں ہے کہ 100% چیزیں، کسی نظام میں بھی وہ 100% نہیں ہوتی، پروسیس ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ اگر آپ اوور آل کسی چیز کو کمپیئر کرتے ہیں تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ میکسیمم چیزیں کہاں پر جو بہتر ہو رہی ہیں۔ آپ کسی بھی جو باعث نہ ہو بندہ اس پہ دیکھ لیں، دونوں نظام کو کمپیئر کر لیں۔ آپ لوگوں کے پاس تو نظام ہی نہیں ہے، اور انگلی تو آپ تب اٹھائیں جب آپ کے پاس نظام ہو، یا آپ ہم سے بہتر نظام بنا کے دکھا لیں کہ یار آپ کیونکہ ابھی تعداد میں تھوڑے ہیں اور آپ لوگوں کا نظام نہیں ہے، ہمارا دیکھو کتنا ماشاءاللہ بہترین نظام ہے۔ ابھی سے تھوڑی دیر پہلے وہ ملک بھائی کے نام سے آئیڈیا انہیں سیال صاحب، احمد دین سیال صاحب کی تصویر کس کے جانور کے اوپر لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کا ہی بندہ ہے، اور آپ کی مین ختم نبوت کی بروڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ سید ظفر اللہ شاہ صاحب کے بارے میں کیا گفتگو ہو رہی ہے، مفتی مبشر صاحب کے بارے میں کیا گفتگو ہو رہی ہے، لیکن ہم
आप लोगों से उम्मीद भी नहीं रखते कि आप उसमें कोई बेहतरी लाएंगे, क्योंकि हमें पता है आप लोग जिस पस्ती में गिर चुके हो, आप लोगों से उम्मीद रखना भी जो ना वो गूंगे के आगे बात करने के मुतरादिफ है। तो इधर उधर की बात ना करते जाएं, ये बताएं काफिला क्यों लुटा है। आप लोग खुद ही उसमें बन जाते हैं वकील, खुद ही जज बन जाते हैं। तो आपको जो तकलीफ हुई, मैंने आपके ऊपर कमेंट किया, वो मैंने बिल्कुल ठीक किया था। उस दिन भी आपने गलत बयानी से काम लिया, झूठ एक केस बनाया आपने, अब्बासी साहब की और आपकी गुफ्तगू हो रही है और उसमें जमात का कोई लेना देना नहीं। ये बुग़्ज़ अहमदियत है प्यारे भाई, ये नहीं है कि आपकी मोहब्बत जाग गई है, ये बुग़्ज़ अहमदियत है। उस दिन आपने यही किया। उस बाद में आप जो चीफ जस्टिस साहब नीचे बैठे हुए वलीद साहब, जब वो ऊपर आए, आपने कैसे पैंतरा बदला और आपने झूठ और फ्रॉड के साथ अपना केस सारा चेंज किया। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रिकॉर्डिंग थी, वलीद को भी मैंने भेजी कि तुमसे भी इन लोगों ने वो जुर्म करवाया जो तुम तो जानते नहीं थे। ये अली क्रशर साहब, जो मैं इनको समझता था कि ये जो है ना सच बोलते हैं, इंतहाई माजरत के साथ उस दिन इनमें इतना झूठ बोला है, इतना झूठ बोला, और बात कोई और हो रही है। और उसमें अपनी बात को सही करने के लिए मैंने तो ये बात की, और जब वो वीडियो चलाई कहेंगे, अभी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। इतना झूठ ना बोलो प्यारे भाई, इतना झूठ बोलो कि सच लग जाए, ये नहीं हो सकता। तो आप, पहला आपका ये ब्लंडर था, उस दिन आपने झूठा फैसला कराया, यही हालत थी जो आज है। और दूसरा, उससे पहले आपने एक दिन मुझे बड़ी इसी तरह अपनी जो ना चर्ब जुबानी के साथ आपने मुझे कहा कि यार वो सफिया बहन के हक में ब्रॉड लगाओ, मैं तुम्हें फिर मानूंगा। स्टूडेंट वहां खड़ा रहा, अगले दिन ब्रॉड लगाता रहा और ढूंढता रहा, वो गाना याद है, ढूंढो उसे कहाँ गया वो, तो वो आप नहीं नजर आए, क्योंकि आपने एक ऐसी बात कर दी थी। बाद में आप कायम नहीं रहते अपनी बात पे, इधर उधर की मार मुड़ के निकल जाते हैं। तो अगर दो बंदों की, मैं फिर टॉपिक पे आता, दो बंदों की आपस में लड़ाई हुई, उन्होंने गालम गलोच की, इवन के कत्ल हो जाते हैं, आपस में माफ कर देता, ये भी मेरा प्यारा इस्लाम कहता है। तो आप कौन बीच में होते हो? ना आप 3 में ना 13 में, गालियों के ऊपर जी निजाम आके जी उन लोगों को खराज कर दे। तो भाई पहले मुझे ये बताओ, कंप्लेंट क्या, कौन है, किसने कंप्लेंट की है? आपके पास कोई जवाब नहीं है। 1.5-2 घंटे से आप एक ही बात करी जा रहे हो, एक ही बात करी जा रहे हो कि उसको कोई नहीं हाथ लगा सकता। आज अगर उसके खिलाफ फैसला आ जाता है तो ये भाई सबसे पहले ये रोएंगे कि यार वो देखो जी, वो गरीब था, उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, वो उसकी जो ना रोमन उर्दू बोलता था, इस वजह से जमात ने ना उसका खराज कर दिया। तो इधर उधर की बात करने का फायदा नहीं है। आके जो हमारा और आपका इख्तिलाफ है उसके ऊपर बात करें, किसी को फायदा भी हो। हमारे निजाम में आप है नहीं, आपको हमारा निजाम बेहतर लगेगा नहीं, और आपकी जो बुराइयां हैं वो पूरी दुनिया देखती है, क्या बुराइयां थी। तो बाकी ये जो आप टिकटॉक पे देख लें, जो लोग क्या कर रहे हैं, किस किस तरह के वो काम कर रहे हैं, और आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि जो जो वाकयात हो रहे हैं। तो इधर उधर की बात करने से बेहतर है कोई इल्मी बात करें, कोई दीनी बात करें। आपको लगता है हम गलत हैं तो हमें आप जो है ना वो उसकी दावत दें। आके एक ही चीज लापना शुरू हो जाते हैं, निजाम 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 निजाम। भाई अगर अच्छा निजाम काम कर रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है ना। अगर हमारा निजाम बुरा होता तो आपने तो खुश होना था कि यार इस निजाम में तो बहुत बुराइयां हैं, तो अच्छा है ये तो गिर जाएगा खुद ही। तो अल्लाह के फजल से ये भी एक जो है ना कामयाबी की दलील है कि जो सारा दिन आप ना, आपका 3 में ना आप 13 में, सारा दिन आप निजाम 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 निजाम। तो आगे करें बात टवाना भाई, अगर इनकी बात का मैंने जवाब दे दिया, अगर रिस्पॉन्स करेंगे तो फिर आगे मैं फिर रेडी हूँ। जज़ाकल्लाह। चलें जी, अपना सबसे पहले जेरी भाई, आज़ाद भाई, आप दोनों को सलाम है। जेरी भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। अपना जी, अपना आज़ाद भाई आप कुछ बात करना चाह रहे थे? 30 सेकंड या 1 मिनट रहना, मैं थोड़ी सी बात करूंगा। जी बोलें। जितने बंदे 100 से ऊपर नीचे बैठे हैं, कुछ और भी सुन रहे होंगे फॉर यू पे, और बाकी भी जितने दोस्त बात सुन रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं कि आज के बाद नसरुल्लाह कभी गालियों वाली ब्रांड नहीं लगाएगा। डिटेल में मैंने नहीं जाना, लेकिन आपको मैं यही बता दूं, और ये मैं चैलेंज करता हूँ आप सबको जो उसके सपोर्ट कर रहे हैं ना, एमडी हो या गैर एमडी हो, कोई जोर लगा ले उसको कि आप दोबारा ब्रांड लगाएगा गालियों वाली, वो नहीं लगाएगा। समझदार इंसान समझ गया सारी चीजें, वो नहीं लगाएगा ब्रांड। तो आप लोग खुश हों या निजाम को कुछ कहें या जितना मर्जी, वो आज के बाद ब्रांड नहीं लगाएगा गालियों वाली। ये मैं आपको खुशखबरी देना चाहता था, बाकी आप करें बात। वैसे ये बात राना अपना राजपूत साहब, कल जो है ना, माजरत के साथ, कल जो है ना ये बेहराम राजा साहब हैं, वो कोई अपने आप को सदर बता रहे थे, उन्होंने भी कहा था 5 मिनट लगेंगे बस, दोबारा नहीं होगा। तो आधा घंटा पहले वो गालियां दे रहे थे। सर मुझे नहीं तो पता अब बहराम, मैं नहीं जानता किसी बहराम का नाम को, मैं कह रहा हूँ वो मैं कह रहा हूँ। आप बैड खबर देने आए हैं आजाद भाई, उनका सारा नैरेटिव आप मारने आए हैं कि वो ब्रॉड ही नहीं लगाएगा। क्या करते हो यार, कमाल है यार आजाद भाई। देखा मीर साहब किस तरह माइक पटिया ਇਹਨਾਂ ਨੇ, बेचारे किन्नी आराम नाल बैठे हुए सी गर्मी दे विच, ते आपने मीर साहब को जो ना एक शौक दे दिया ये बोल के। मीर साहब कोई नहीं, अल्लाह खैर स्टूडेंट करेगा। भाई मीर साहब, मैं एक आपको सेकंड के लिए मुझे इजाजत देंगे, मैं फिर बंद कर दूंगा। एक मिनट गालिब भाई, एक सेकंड मैं स्टूडेंट भाई की बात मैं से इजाजत लेना चाह रहा हूँ। मैं स्टूडेंट की बात की तायद करना चाहता हूँ। स्टूडेंट भाई बहुत बुरी खबर है, जहाँ निज़ाम जमात कुछ नहीं कर सकी, वहाँ एक ऐसा शख्स आके कह रहा है कि वो गाली नहीं देगा जिसका जमात से ताल्लुक नहीं है। खबर तो यार बुरी है। आपको कैसे पता है निजाम जमात नहीं कर सकी? आपको खबरें यार गालिब भाई आप इनके ट्रैप में ना आए प्यारे भाई, इनको बोलो ठीक है। उनको फील तो, एक तो आप उनकी मतलब सारी खुशियां छीन रहे हैं, दूसरा आप कहते हैं वो रोए भी ना। गालिब भाई बड़ा कमाल कर रहे हो यार तुसी।
अच्छा, अच्छा, एक मैं और बात, आपने देखी फिर थी क्या? जरीउल्लाह भाई आए हुए हैं, मैं उनको अक्सर सुनता रहता हूँ, बड़ी उनकी आवाज जो है लर्जा खेज आवाज है। बात सुने, मैं आखिरी बात करूंगा। स्टूडेंट भाई, आपने कहा कि ये इनफरादी मामला है, और जब किसी फर्द की तारीफ करनी हो अहमदी की, तो साथ आप जमात को लाजम जोड़ते हैं और निजाम को लाजम जोड़ते हैं। अब वो लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, एक दूसरे की माँ बहन को नंगा कर रहे हैं, अब आप जमात को इस चीज से डिस्टेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये भी सोचें। और चंदा लेना हो, जिसम नोच के चंदा लेते हो आप लोग, ठीक है, जमात आपकी, लेकिन अच्छा, अब वो फिर जमात ये दूर खड़ी निजाम होकर, है, फिर बात निजाम सुन पे बात बात सुन ज्यादा करें। है बात करो, सुन लें, आपकी बड़ी लंबी बात इनके सुन अंदर लें। कितनी अब जलन है यार। जमात, आपने स्टूडेंट भाई एक यहाँ पे ना एक मफरूजा दिया है कि जमात दूर खड़ी होके देखती रहती है, लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, तलाक दे रहे हैं और कत्लो गारत कर रहे हैं, तब तक जमात अमल नहीं करेगी जब तक उसको कोई लेटर नहीं लिखेगा। हालांकि जमात देख रही है सब कुछ, इलाही जमात, ठीक मीर है। साहब, आपको मैंने हदीस बयान की, उसके ऊपर जरा आप लबकुशाई करें। आप दीन के इल्म का एक मंबा हैं और टिकटॉक में बहुत सारे लोग और भाई आपसे हमारे सीखने की पास, कोशिश करते मेरी हैं। बात सुने, मेरी बात सुने, जी मैंने कोई जी। दावा नहीं किया मैं इल्म का मंबा हूं, लेकिन मैं ये जहां पे यहाँ पे जो देख रहा हूँ ना, ये जो नहीं कुछ नहीं, हो रहा मैंने है, मैं हदीस उसकी बयान बात कर की रहा है, हूँ। मैंने ओ हदीस प्यारे बयान भाई, की है, आपका उसका मुझे हदीस से जवाब क्या दें। वास्ता? हदीस के साथ तो हमारा वास्ता है, आपका वास्ता एक तो निजाम के साथ आपसे है। पूछा ना, आपसे पूछा ना, आपका आपका वास्ता वास्ता है एक ना। निजाम के साथ है, उसकी बात ओ करो, भाई, तो उसकी नबी पाक बात करो सल्लल्लाहु जो हो रहा है अलैहि यहाँ पे। वसल्लम से बढ़कर और ये निजाम जो तो बात किसी का आपने नहीं है। की है ना ये स्टूडेंट भाई, आप, कि ये कल नया को आपने अगर टिप्पणी क्या फैसला गाली आ भाई, लगाई एक गया, है। मिनट गाली बात भाई, सुन, एक मिनट एक गाली मिनट दे। एक मिनट, ये जो बात हाँ आपने जी हाँ की है जी ना, कल को अगर फैसला जी। आ गया, हो सकता है थोड़ी देर को फैसला आ गया, प्यारे भाई आप बेबस है, आप नहीं, अच्छा, जमात मैं बेबस है। बेबस हूँ? मैंने चौधरी हदीस जो बयान नसरुल्लाह की अच्छा है। खासा चंदा देता है, उसके खिलाफ फैसला नहीं आएगा भाईजान, अच्छा अच्छा, मोटी सामी है। आप मैंने जो मिन्नतें हदीस कर रहे बयान हैं की है। अपने बड़ों की, ये जो आप कह रहे हेलो हैं ना, अगर हेलो, कल को फैसला आ गया, आप मिन्नतें कर रहे हैं, सब पता चल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैंने हदीस बयान की है उसका जवाब दें। हदीस पे जवाब दें, जो मैंने आपको हदीस बयान की है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो तो हमारे आका है। आप तो मानते हो ना हदीस को, आप जवाब दें, इस हदीस से क्या मतलब है, बताएं। ये इधर उधर की बातें करना बड़ा आसान है। उस बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उस नहीं, तरफ क्यों ना नहीं जाओ, पढ़ने की जरूरत है? दीन इस्लाम आप की तरफ ना जाओ, बात करो नहीं यहाँ पे जिसने जुल्म नहीं, किया है, आपको जुल्म, दीन इस्लाम अच्छा से आपको जुल्म नहीं, नजर नहीं आ रहा ताहिर के ऊपर नहीं, जुल्म दीन हुआ है, इस्लाम से हमारे आप मुताबिक तो अच्छा हुआ है। स्टूडेंट भाई, दीन जी जी इस्लाम की बात ना करें, फतावा रिजविया, फतावा नजीरिया, फतावा महमूदिया की बात करें, दीन इस्लाम से इनका क्या लेना देना है? वो बार बार बात कर रहे हैं, फतावा रिजविया खोल के बताएं उनको। नहीं, मैंने उनको एक बार नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल एक एक मिनट वो रुके, कोई एक मिनट रुके प्लीज, जी एक मिनट रुके। दीन इस्लाम की बात आपने नहीं करनी है, आपके मुंह से दीन इस्लाम का लफ्ज ना निकले, फतावा रिजविया खोले। मैं खोलता हूँ, मुझे अलो करें, टीवाना साहब मुझे अलो करें, मैं फतावा रिजविया खोलता हूँ, मुझे नहीं अलो जरी करें, भाई, दीन इस्लाम हालात का नहीं, ताल्लुक क्या है? जरी भाई रहने दें यार, रहने दें, वो ना नहीं नहीं खोलें नहीं, करने दें, आप करने दें मैं अपना स्टूडेंट भाई। गाली जेरी भाई, भाई गाली एक भाई। मिनट खालिद साहब जेरी रुके, भाई रुके एक मिनट। जेरी भाई, टीवाना आप जो साहब, बात करना चाहते हैं खुल के करें, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप आए, आप जो बात करना चाहते हैं करें। जज़ाकल्लाह। वो बार बार कह रहे हैं दीन इस्लाम देखें, दीन इस्लाम में चूंकि इनकी जागीर है, घर का दीन है इनका, और घर का दीन इनका ऐसे है कि जब दिल किया अपना अपना लिया, जब दिल किया छोड़ दिया। वो स्टूडेंट भाई ने, चूंकि आप तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया तो आपके कान में से धुआं क्यों निकले हैं? आप तो रसूलुल्लाह से रखे, मैं आपको बताऊं कि निजाम जमात की बात कैसे की जाती है और किस तरीके से की जाती है। बात करें, माइक खोलें, आप बोलें क्या कहना चाह रहे हैं, आप खोले माइक। प्यारे भाई, यहाँ पे जो बात हो रही थी ना, जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे, वो कर रहे थे, एक आपके इलाही जमात के एक फर्द ने उंगली उठाकर चैलेंज किया आपके प्रोग्राम को, ठीक है, उसने गालम गलोच की है। ये जो आप मामलात डिस्कस कर रहे हैं ना, ये तो आप वहां पे अपनी ब्रॉड पे बैठ के करते रहते हैं, और जो हमारा इल्म वाला भाई आपसे बात करना चाहेगा वो भी कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको ये जो 2 3 4 बातें करके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं, आप इस चीज को हाइड कर लेंगे कि ताहिर को गालियां नहीं दी गई, ताहिर चंदा नहीं देता। यहां पे बात हो रही है कि जुल्म की, जो जुल्म किया आपके एक अहमदी ने और चैलेंज किया, ये चैलेंज पता है कहां तक जाता है? किसकी जुर्रत है जो मुझे जमात से निकालेगा? अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये चैलेंज कहां तक जाता है, वो बात हम कर अच्छा, रहे मुझे हैं। पहले प्यारे बताएं कि किसने किसको गाली निकाली है? भाई लो जी, तो पता ही को नहीं जेरी भाई वो चौधरी नसरुल्लाह साहब ने गालियां निकालने का सिलसिला शुरू कर दिया है। नहीं, निकाली और किसको गाली है? गाली निकाली किसको? ताहिर को ताहिर वो जो बंदा अहमदी है उसको निकाली है। ताहिर वो जो ये जो अभी नहीं है लड़का, ये ऑस्ट्रेलिया वाला छोटा, जी जी, उसको निकाली, ठीक है। अच्छा हाँ, सुने, उसको ये भी कहा गया है निकाली कि इसलिए कि तुम नए हो। ठीक है। जी, अच्छा वो चलो भाई, मैं भाई, थोड़ा दर्द मैं मैं थोड़ा एक बैकग्राउंड मिनट, बताता हूँ, एक मैं मिनट स्टूडेंट बताता भाई, हूँ। एक मिनट स्टूडेंट भाई, एक मिनट। चौधरी नसरुल्लाह अहमदी है, ताहिर अहमदी है, दोनों अहमदी है, वो एक दूसरे को गाली निकाल रहे हैं, तो आपके या बाकी किसी के पेट में मरोड़ क्यों उठ रहा है? पहले तो ये बताएं। मैं बता देता हूँ, उसकी वजह मैं बता देता हूँ। हमारे पेट में मरोड़ इसलिए उठ रहे हैं कि यार उसको यहाँ पढ़ने तो मीर को बात वो थकता नहीं है। नहीं, जो मर्जी करे स्टूडेंट भाई, बोलने तो जो मर्जी बोले यार, कोई लड़ाई मसला तो नहीं हो नहीं, रही ना, लड़ाई तो नहीं हो रही यार। सुनो क्या हो गया, बात ये है जरीला साहब, सबसे पहले तो आपका वेलकम है, अस्सलाम वालेकुम। तकलीफ इसलिए हो रही है कि यहाँ पे जमात के दोस्तों ने आके वो मलबा भी गैर अहमदियों पे डालने की कोशिश कर दी कि वो गैर अहमदी करा रहे हैं वहाँ पे बैठ के, इनकी वजह से हो रहा है, हम करा रहे हैं। भाई आपका अपना मामला है तो आप उसको हैंडल करें, हमें उसमें आप क्यों मुलविस कर रहे हैं? तो इसलिए फिर हमने कहा कि आपका निज़ाम बेबस हो चुका है एक बंदे के सामने में, तो उसका गुस्सा हमारे ऊपर क्यों निकाल रहे हो आप लोग? उसको आप खुद हैंडल करें। ठीक है, मुझे समझ आ गई है, मुझे पहली बात समझ आ गई थी। गालियां निकाली हैं, शहजाद ने पढ़ी हैं ताहिर को, शहजाद भी अहमदी है, ताहिर भी अहमदी है, ये दोनों जब मामलात अहमदी हैं
تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ معاملات ہم آپ کے پاس لے کے آئے اس معاملے کو ٹیکل کریں، پہلے تو یہ بتائیں جماعت نہیں نا سن رہی. میں بتاتا بھائی. ہوں میر نہیں، آپ صاحب معاملے میر رکھتے ہیں. صاحب ان میں سے مجھے بتائیں کہ آپ دونوں صرف چھوٹی سی سرکار بھائی چھوٹی سی بات ہے کہ ہمارے پاس ایک نظام ہے. ایک بات یہ ہے، مجھے بتائیں کہ آپ دونوں کے پاس یہ معاملہ لے کے کون آیا، یا کس کے پاس معاملہ لے کے آئے کہ بھائی ان دونوں نے گالا کھڑی ہے. بتا دیتا ہوں وہ کہتے ہیں جماعت سو رہی ہے تو آپ ہینڈل کریں. جی فیضان صاحب. اوہ یار میر صاحب یہاں آپ بول لو یا بولنے سرکار دیں، صاحب سنیں بولیں بھائی یار، دو. بولنے دیں. سنیں یار، اگر ان کی پوری رضا خانی ہے تو پوری دیوبندیت اور پوری وہابیت سو رہی ہے تو ان کو جملہ بولنے دیں. کیا ہو گیا کسی کے بولنے کا؟ یار جب میر تک صاحب بندہ رک گالی جاؤ منہ سے یار، نہیں میر صاحب نکالے گا جو مرضی کہتے رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ جی جملہ جی یہ بول کے اپنی خفت مٹا رہا ہے تو بولنے دو سر، لیٹ ہم نہیں اسپیک، نو پرابلم. میں بتا دیتا ہوں جلیلہ صاحب دیکھیں، نہ رضا خانیت سو رہی ہے، نہ دیوبندیت سو رہی ہے، نہ وہابیت سو رہی ہے. سو رہی نہ ہے ہی اہمیت سو رہی ہے. ہاں نہیں احمدیت سو رہی ہے، اور اتنی ایسی سو رہی ہے کہ ابھی ایک بندہ آ کے کہتا ہے جس کا جماعت سے تعلق نہیں ہے، وہ آ کے کہتا ہے کہ نصر اللہ گالیاں نہیں نکالے گا. نصر اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جو مرضی اٹھ کے آ جائے. ہم نے دیکھیں ہمارے ساتھ ان کا اچھا تعلق ہے، بات چیت ہوتی ہے، ان کی عیادت کی ہے ہم نے، وہ بیمار ہوئے اور ان سے گزارش کی ہے کہ یار آپ اس معاملے کو سلسلے کو روک دیں. وہ کہتے ہیں کسی دا پیو بھی نہیں روک سکتا. کیوں؟ اصل میں ہمیں ملوث کیا. کس طرح ملوث کیا؟ کہتے ہیں یہ تم لوگوں کی وجہ سے وہ نصر اللہ جو ہے نا وہ گالیاں نکال رہا ہے، غیر احمدیوں کے ساتھ مل کے احمدیوں کو گالیاں نکال رہا ہے. اب یہ ملبہ ہمارے اوپر جب ڈالیں گے، ہمارے پاس لے کے آئیں گے اور ہمارے اوپر ڈالنے کی کوشش کریں گے، تو پھر ہم تو یہی کہیں گے نا بھائی جماعت کا نظام کہاں ہے، اس کو روک کیوں نہیں پا رہا؟ وہ نظام کو چیلنج کر رہا ہے. آپ ملبہ ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں بجائے نظام سے رجوع کرنے کے. آپ کہہ رہے ہیں غیر احمدیوں نے یہ کرا ہے، غیر احمدی یہ کر رہے ہیں، آپ لوگ یہ کر رہے ہیں، یہ کرا رہے ہیں. یہ بات ہے، ہمارا تو اس سے لینا دینا تھا ہی نہیں. میں نے سرکار بھائی آپ کو، چونکہ فیضان بھائی بڑا سنا ہے پہلے بھی، نیوٹرل بات کرتے ہیں، دونوں کی بات سنتے ہیں. مجھے صرف ایمانداری سے یہ بتائیں کہ گالی نکالنے والا احمدی ہے، میں نے تو سنی بھی نہیں کیا معاملہ کیا نہیں، آپ نے بتایا. گالی نکالنے والا احمدی ہے، جس کو پڑھی ہے وہ بھی احمدی ہے. ان دونوں کا آپسی معاملہ ہے. آپ اس معاملے کے اوپر الگ سے براٹ لگا کے کیوں خرید رہے ہیں؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. اچھا ٹوانا صاحب آپ بتا دیں یار، میری بات نہیں سمجھ پا رہے، آپ ایکسپلین کر دیں. جی 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 ٹیوانا صاحب مجھے ہاں یہ بتائیں، یہ جی ٹیوانا جی صاحب مجھے بتائیں، بڑے مؤدبانہ سوال ہے. جی یہ جی گالی نکالی ہے ایک بندے نے، وہ بھی احمدی ہے، جس کو پڑھی ہے وہ بھی احمدی ہے، دونوں احمدی ہیں، دونوں ایک دوسرے کو گالی نکال رہے ہیں. اگر طاہر نے نکالی ہے یا جس نے بھی نکالی، وہ دونوں احمدی ہیں. ان دونوں معاملات کو احمدی کو مثال کے طور پہ مثال میں دیتا ہوں. آپ یہ نذیر جو نذیر عامر نذیر اور ام رباب صاحبہ، یہ دونوں ایک دوسرے کو ماں بہنوں کو گالیاں نکالتے ہیں. میں نے یا اسٹوڈنٹ بھائی نے یا کسی بھی احمدی نے الگ سے براٹ لگا کے ہم نے یہ نہیں کہا یہ دونوں آپس میں گالیاں نکالتے ہیں تو اس معاملے کو لے کے قریدا جائے. اور بھائی وہ آپ دونوں کا آپسی معاملہ ہے، آپ کے گھر کی بات ہے، ہم اس کو کیوں ڈسکس کریں؟ اس کو آپ ڈسکس کریں، ہم کیوں کریں؟ ہم نے تو اپنے معاملات دیکھنے ہیں. یہ بات کیونکہ مجھے ابھی پتہ لگی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھی. یہ مجھے میری براٹ پہ وہ ابو مروان بھائی ہیں، انہوں نے بتایا کہ وہاں جا کے کوئی ثبوت اور پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا بات کا. تو مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی. معاملہ ہمارا ہے، ڈسکس اس کو آپ کر رہے ہیں اور فیصلے آپ سنا رہے ہیں، جبکہ ہم نے آپ سے پوچھا بھی نہیں ہے. جی اپنا جیری بھائی، میں تھوڑا سا پتہ ہے کیا، میں اس بارے میں بالکل بات کر سکتا ہوں اور وہ ہے سب، لیکن جیری بھائی میں ایک تو آپ بہت بڑے، میں آپ کے بالکل آپ سے بحث کسی قطن میں آپ سے بحث نہیں کروں، میں بہت عزت کرتا ہوں. اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ میں اسی لیے بس اپنی رائے نہیں رکھنا چاہتا. میں چاہتا ہوں یہی اگر باتیں اسپیکر پر میں ہوں گا میں ضرور بات کروں، لیکن آپ سے میں کسی بھی قسم کا کوئی ایسی بات وہ نہیں پڑھنا چاہتا. زندہ باد ٹوانا بھائی، زندہ باد. میں چاہتا ہوں میں تھوڑا سا نیوٹرل رہوں، کیونکہ پھر میں رائے دوں گا وہ ایسا ہے. میں ایکسپلین کر سکتا ہوں آپ کو، لیکن میں تھوڑا سا اجتناب کرنا چاہوں گا جیری بھائی، اور وہ بھی آپ کی یار آپ کی ٹوانا رسپیکٹ بھائی، میں. باسی بھائی کو یار کوئی پک کر لے. باسی بھائی یار نیچے یہ دیکھ رہا الفا بھائی کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. جیری بھائی اگر آپ کی اجازت ہو تو الفا بھئی سے تھوڑی سی جی بات ضرور کریں. ٹیوانا بھائی، میں آپ سے ایک گزارش کروں گا، چونکہ براڈ آپ کی ہوسٹ، آپ میں آپ کی نہیں جیری بھائی پلیز پلیز اجازت سے بولوں گا. گزارش یہ کر رہا ہوں کہ میرے خیال میں اس طرح کے معاملے کی براڈ الگ سے لگا کے لوگوں کو چیز پرووائڈ کرنا بھی زیادتی ہے ایک قسم کی. مثلاً میں چونکہ ہم دیکھیں یہ اسٹوڈنٹ بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خاکسار پہ بیٹھے ہیں، اتبا بھائی بیٹھے ہیں، غالب احمد بھائی بیٹھے ہیں، بابا جان بھائی بیٹھے ہیں، اور یہ ہم سارے الحمدللہ احمدی ہیں. اب اس معاملے کو چونکہ ہم سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہمارا آپسی ہے، تو اس کے اوپر الگ سے براڈ لگا کے اس کے اوپر گفتگو کرنا اور ان غیر احمدیوں کی رائے لینا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. چونکہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، ہمارا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. ہم دونوں لڑکوں سے پوچھیں گے کہ یار کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا اس طرح کے معاملات کیوں آپ لوگوں نے پبلک لسٹ کو چھیڑا ہے، ہم ان سے پوچھ لیں گے. لیکن لوگوں کو باقاعدہ بلا کے بٹھا کے ڈسکس کرنا. اس کا کرشر صاحب میں ان کو بڑا یار وہ نیوٹرل بندہ سمجھا تھا، اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ اس معاملے میں اتنے علمی بندے ہو کے اس طرح کی بات کر رہے ہیں. فیضان صاحب ماشاءاللہ علمی بندے ہیں، لیکن اس طرح کے معاملات پہ وہ قرید رہے ہیں جس طرح اور کوئی ٹاپک رہ ہی نہیں گیا. محلے میں زمانے میں اور بھی دکھ ہیں، زمانے میں محبت کے سوا تو اور بڑے دکھ ہیں، اور اس کو چھڑیں. جی